باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ مسیح کا میرے یسوع سے ہمارے لیے آج بہت ہی خوشی کا مقام ہے، جلد کرتا ہے اور کہانت خدا کی طرف سے خوبصورت تحفہ ہے جو خدا نے انسانوں کو دیا تاکہ روحانی طور پر مسیح مومنین کی رہنمائی ہو۔ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور آج ہم اپنے ریورنڈ فادر ناصر عبدالرحمان جو کہ 26 جولائی 1996 کو خداوند میں مخصوص کیے گئے، ان کی آج 25 سالہ سلور جوبلی کو خداوند کے حضور پر خون ڈالنے میں آج فادر ناصر عبدالرحمان کا تعلق ہے بزرگ گھرانے سے، اور آج سب سے پہلے ہم خدا کے حضور اپنے تمام مشنری کاہنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو بیلجیم سے یہاں پر خدا کے حضور ایمان کا وہ بیج لے کر آئے اور اسی بیج کو پاکستان کی دھرتی پر بویا، اور پھر خدا نے اس دھرتی کو پھلدار بنایا تاکہ یہاں سے نہ صرف مومنین کی کثیر تعداد خدا کے لیے ہو بلکہ بہت سارے کاہن مقرر کیے گئے۔ ان میں سے ایک فادر ناصر عبدالرحمان ہے جو آج سے 25 سال پہلے خداوند کے حضور مخصوص کیے گئے، اور خدا کے حضور آج ہم فادر جی کے والدین کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے خوبصورت تحفہ خدا کی نظر دیا، ماسٹر جارج پال اور مسز جارج پال جو خداوند کے حضور اس خوبصورت تحفے کو کلیسیا کو ادا کرتے ہیں۔ فادر جی نے مختلف مقامات پر گلبرگہ پر جام کے یادہ سیالکوٹ اور لاہور کے اور آج کل امریکہ میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ فادر جی کی ساری خدمت کی شکر گزاری اور روحانی ترقی جو انہوں نے خداوند کے حضور پیش کی اور ایمان کے لیے جو خدمت پیش کی اور پاسبانی خدمت کے لیے آج شکر گزاری کرنے کو ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ایسے موقع فراہم کرتا ہے۔ آج کی خصوصی عبادت میں آئے ہوئے تمام کاہن جو یہاں پر موجود ہیں، ہمارے مبشر انجیل سسٹر صاحبات اور بہت سارے عزیز و اقارب جو فادر جی کے عزیز ہیں، اور خاص طور پر عامت المومنین مسیحی ایماندار جو آج کی اس عبادت میں یہاں پر موجود ہے، آپ سب کو بھرپور تالیوں میں خوش آمدید ہے۔ خدا کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کریں خداوند کے حضور جس نے ریورنڈ فادر ناصر عبدالرحمان کو کہانت کی اس برکت سے نوازا اور 25 سال کی خدمت جو انہوں نے خداوند کے حضور کی ہے، باقی ماندہ زندگی کے لیے بھی اور اس خدمت کے لیے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں۔ آئیں ہم ایمان کے ساتھ مسیحی کے ہمراہ آج کی اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو شاید سہارا دینے کے بجائے گرانے کی کوشش کی، تو آئیں ہم اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی شاید مہربانیوں کا شکر ادا نہیں کر پائے، تو آئیں ہم اس کے لیے خدا سے ایک دوسرے سے معافی مانگے تاکہ واجب طور پر اس بات معصوم میں شریک ہو سکے۔ میں قابل تیرے خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں باتوں اور کام میری ضرورت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں پسانی ہمیشہ گواہی سب کے شکر اور حسن اور رفت سے نماز کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر اترے خدا پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنی ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ یہ تیری بخشش ہے کہ تو اپنے لوگوں میں سے اپنے لیے کاہن چنتا ہے اور جنہیں چنتا ہے انہیں فضل بھی عطا کرتا ہے۔ آج ہم خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں فادر ناصر عبدالرحمان کو، اے خدا انہیں کثرت سے برکت دے
قدم قدم پر ان کی حفاظت مدد و رہنمائی کرنا تاکہ خداوند جس طرح انہوں نے پہلے پچھلے 25 سالوں میں تیری خدمت کی ہے اسی طرح سے آئندہ سالوں میں بھی تیری خدمت کرتے رہیں ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم تیری بادشاہ کو پھیلانے اور مضبوط کرنے میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملاکی اس کا دوسرا باب 5 سے 7 آیات۔ میرا عہد اس کے ساتھ زندگی اور سلامتی کا تھا تو میں نے اسے یہ عطا کی، اور خوف کا بھی تھا تو وہ مجھ سے خوفزدہ اور میرے نام سے ترسا رہا۔ سچائی کی تعلیم اس کے منہ میں تھی اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی۔ وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا اور بختوں کو بدی کی راہ سے واپس لاتا رہا۔ یقیناً لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت سنبھالے رہیں اور اس کے منہ سے تعلیم کی جستجو کی جائے، کیونکہ وہ رب الافواج کا پیغمبر ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ تم اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ حساب دینے والوں کی مانند تمہاری جانوں کے لیے بیدار رہتے ہیں، تاکہ وہ خوشی سے یہ کرے نہ کہ غم سے، ورنہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ہمارے واسطے دعا کرو، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے، اس لیے کہ ہم ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور میں تم سے خاص کر اس لیے منت کرتا ہوں کہ تم یہ کرو، تاکہ میں جلد تمہیں پھر دیا جاؤں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ اس کے بعد خداوند نے مقدر اور مقرر کیے اور انہیں دو دو کر کے ہر شہر اور گاؤں کو اپنے آگے بھیجا جہاں وہ خود جانے کو تھا، اور وہ ان سے کہتا تھا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی محنت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ جاؤ، دیکھو میں تمہیں جیسے بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں، نہ بٹھا لے جاؤ، نہ تھیلی، نہ جوتی، اور راہ میں کسی کو سلام نہ کرو، اور جس کسی گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کو سلام۔ اگر سلام کا پسند وہاں ہو تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، ورنہ تم پر لوٹ آئے گا، اور اسی گھر میں رہو، اور جو کچھ ان کے پاس ہو کھاؤ اور پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس کسی شہر میں داخل ہو اور جہاں تمہیں قبول کیا جائے تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے تو کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو شفا دو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ آج مقدس کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ ہم شکر گزار ہیں فادر ناصر کی ڈیوٹی کے موقع پر خدا باپ کا، خدا یسوع مسیح کا، روح القدس کا، مقدسہ مریم کا، اور اللہ تعداد اور انگنت نعمتوں اور بے شمار برکتوں کا۔ سب سے بڑی عظیم تر نعمت تو فادر ناصر کی زندگی میں یہ ہے کہ انسانی کمزوریوں کے باوجود، خدا کے الہی معیاروں اور پیمانوں سے کم ہونے کے باوجود، خدا نے فادر ناصر کو بلایا، یسوع مسیح نے اسے چنا، روح القدس نے اسے مخصوص کیا، اور مقدسہ ماں مریم نے اسے قائم رکھا۔ الہی حکمت کا یہ تحفہ ہے، الہی پروردگاری کی یہ بخشش ہے کہ وہ کاہن ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں والدین کی، سرپرستوں کی، خاندان کی، رشتہ داروں کی، اس ماحول کی کہ انہوں نے وہ ماحول فراہم کیا جس میں فادر ناصر طوفان کی پرورش ہوئی۔ انہوں نے اور ان تعلیمی اور تدریسی اداروں کے لیے، ان ٹیچرز کے لیے، پروفیسرز کے لیے، معلمین کے لیے، سیمنری کے لیے، رہبانہ گھرانوں کے لیے، اور کلیسیائی پاسبانوں کے لیے، بشپ صاحبان جن کے ساتھ فادر ناصر نے کام کیا، قائم صاحب
साथियों के साथ, कैपिटन घराने के साथ, उन अदारों और तरमीमों और बारिश के ग्रुपों के साथ पासवानी खिदमत के दौरान हम खिदमत मुबश्शिरा अजीब के साथ मैं यकीन करता हूँ, मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, मैं यकीन करता हूँ कि इंसान की जिंदगी में माँ के बदन से लेकर और दाई के हाथों से लेकर हजारों लाखों इंसान जिंदगी में शराकत करते हैं, फिर एक इंसान बनता है। मैं यह जो कुछ भी हूँ, आप में से हर एक जो कुछ भी है, आपकी जिंदगी में हजारों लाखों इंसानों का हिस्सा है, किसी का थोड़ा, किसी का कम। अकेले मैं हूँ, फादर नासिर अपने आप में अपनी बात करो, फादर नासिर की बात करो, अकेले हम अपनी बात करो, अकेले करें तो ये तुम एक दिन भी कहीं नहीं रह सकते। हाँ कितनी हिम्मत, हाँ कितना इंसान हो, हाँ कितनी तारीश हो, हाँ कितनी दौलत हो, हाँ कितना इख्तियार हो, कायम करते बाहर नहीं, कायम अपने आप में बेशुमार अशखास की जिंदगियों का तोहफा रखता है। कायम एक मजमूई जिंदगी का और एक मुरक्कब कंपाउंड लाइफ, एक मुरक्कब जिंदगी का, कलेक्टिव लाइफ का एक निशान है। और ये दुरुस्त है कि कहानत की मिराज जसूसी में है, मगर ये भी हकीकत है कि कहानत की मामूरी मोमिन में है। मैं मुबारकबाद देता हूँ, फराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आज जुबली अकेले फादर नासिर की नहीं, उन हजारों लोगों की है, लाखों लोगों की है जो इनकी कहानत की खिदमत में 25 सालों में आए। जुबली एक शरारती शादमानी है, अकेला इंसान, अलग इंसान जुबली नहीं मना सकता, मिलजुल के एक शरारती शादमानी है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ वालिदैन को, बहन भाइयों और रिश्तेदारों को, वसीतर खानदान को, डायसिस को, जितने भी फादर नासिर ने आज बिशप देखे, बिशप सबान देखे, आज बिशप फर्नांडो बेंडार, आज बिशप लॉरेंस सल्दाना और आज बिशप सेबेस्टियन, जितने भी पैशों के साथ काम किया, आज पैशों लाहौर में 9 पैशों में उन्होंने काम किया, सियालकोट में, आडा में, जाम के चीमा में, कोट लखपत लाहौर में और लाहौर कैंट में, और आप न्यूयॉर्क अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो फादर नासिर उल कौम की कहानत की खिदमत के 25 साल की मुबारकबाद इन सब लोगों को मिलती है। तो आप सबको फादर नासिर की कहानत की 25 साल जुबली मुबारक हो। फादर नासिर की जिंदगी में इन्हें जुबलियां मनाने का बहुत शौक। ये इन्होंने 1993 में सीखा मरियम बाग में, जब ये मेरे साथ पासवानी खिदमत के तजर्बे के लिए आए थे सेमिनरी के स्टूडेंट्स थे, और उस वक्त मरियम बाग की 100 साल जुबली मनाई जा रही थी। तो इन्होंने काफी बारीकी से करीब से देखा जुबली मनाने की जो रूहानियत है, क्योंकि जुबली मनाने की रूहानियत शुक्रगुजारी को बढ़ाना और उम्मीद को बढ़ाना। तो इन्होंने फिर लाहौर कैंट में सेंट जोसेफ चर्च लाहौर कैंट में 150 साल जुबली मनाई, आडा 1993 में 100 साल जुबली मनाई 1998 में, और फिर कैप्टन की आमद की 125 साल 2014 में जुबली मनाई। और बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि आज हम उनकी कहानत की खिदमत की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। फादर नासिर उल कौम, आपको कहानत की सिल्वर जुबली मुबारक। मैं भी इन 25 सालों में सिल्वर जुबली में शामिल हूँ। मेरा पहला ताल्लुक फादर नासिर उल कौम के खानदान के बुजुर्गों से हुआ। 1981 में 40 साल पहले मैं इनके दादा अलामा पॉलर्स को मिलने गया, फिर हर साल छुट्टियों में मैं मिलने जाता था, उनसे बरकत लेता था, क्योंकि उनका भी मजमून बाइबल मुकद्दस था, मुकद्दस साहिब था, मेरा भी मजमून ये था। और फिर 1993 में मरियम बाग में ये 6 माह के लिए पासवानी तजर्बे के लिए मेरे साथ थे, हम इन्होंने देहातों का दौरे किए। और फिर जब मैं यूहन्नाबाद खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया, तो इनका खानदान इधर है, मैं पैरिश प्रीस्ट था और अमेरिका में भी इनके यहाँ मैं मान रहा हूँ। तो हमारा ताल्लुक गुज़श्ता 40 सालों से है। फादर नासिर उल कौम 26 जुलाई 1996 में यीशु मसीह के नाना नानी की ईद के दिन, यीशु मसीह के नाना नानी के ईद के दिन, यानी मुकद्दस मरियम के मियां के दिन, मुकद्दस योआकीम और मुकद्दस हन्ना की ईद के दिन कहानत मखसूस हुई। आखिर में
मैं अपने काहिल भाइयों के लिए और खासकर फादर नासिर के लिए अगले 25 सालों के लिए एक टॉनिक का नुस्खा देना चाहता हूँ। टॉनिक जैसे टीवी पे इश्तेहार होते हैं। शुक्रगुजार रहें और शादमान रहें। दूसरा, ख्वाहिशात कम और तवक्कुआत महदूद रखें। और तीसरा और सबसे बड़ा, उम्मीद आला और मजबूत और मुस्तकिम रखें। मैं आप सबके साथ मिलकर फादर नासिर के लिए फादर मुख्तार आलम के गीत लिखे हुए गीत का ये शेर उन्हें नजर करना चाहता हूँ। साक्रामेंट पाक खिदमत का मुबारक हो तुम्हें। लोग सारी पाक उम्मत के खुशी से ये कहे, साक्रामेंट पाक खिदमत का मुबारक हो तुम्हें। और मैं आप सबको फादर नासिर गुलफाम की कहानत की 25 साल खिदमत की जुबली मुबारक है। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है। ऐ कुदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करते रहें। ये वो सच्चा और अब्दी काहिन है जिसने दायमी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। उसने पहले खुद निजात का जरिया बनकर अपने आप को तेरी नजर किया और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में एक कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर कुव्वत हासिल करते हैं। उसने हमारी खातिर अपना खून भी बहाया, हम उसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हम तो सना करते हैं। खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तैयार जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी दिया, उसने दोबारा शुक्र किया,
اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہماری ایمان کا بھید اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اعلان کرتے ہیں۔ پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جھوٹنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک کریں۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر ساتواں روحانی بات پاپا یاسوع فرانسس، ہمارے فضیلت مآب بشپ سیباسٹین فرانسس شو، ہمارے فضیلت مآب آرچ بشپ جوزف ارشد اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جیوتی کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز ہم کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم، مبارک رسول حضرت یوسف ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ ہم شکر گزار ہیں فضیلت مآب آج کی شکر گزار ہیں فضیلت مآب آج کی شرط جوزف ارشد
जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम भरपूर तालियों के साथ इसके सलाम करते हैं। अजीजों और अपनी सारी कलीसिया की तरफ से खुदा बाप, खुदा यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे खानदान को ये इज्जत दी कि हमारा एक बेटा काहिन फादर नासिर गुलफाम आज अपनी कहानत की 25 साल जुबली मना रहा है। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ फजीलत माँ बिशप फ्रांसिस सेबेस्टियन शाओ और फजीलत माँ बिशप जोसेफ अर्शद साहब, जो दोनों आज बिशप हैं और हमारे खानदान के लिए, जहानाबाद की कलीसिया के लिए ये बहुत खुशी और फख्र की बात है कि वो आज इस इबादत में शामिल हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम काहिनों का, सिस्टर साहिबान का, मुनाद साहिबान का, जिन्होंने काफ़ी दिनों से इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार साहब की क़यादत में बहुत मेहनत की है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जिन 2 किताबों की रुनुमाई हुई है, उनमें से एक है तारीख़ खुशबू जो मसीही गाँव है, जो पाकिस्तान का रोग है। और ये किताब मैंने लिखी है आर्च बिशप जोसेफ अर्शद साहब की उस किताब से मुतासर होकर जो उन्होंने तारीख़ मरियम लिखी थी। जब मैंने तारीख़ मरियम पढ़ी तो मैंने देखा कि उसमें खुशबू का भी जिक्र है, क्योंकि मरियम से लोग खुशबू में आबाद होने के लिए आए हैं। और इस किताब की सूरत का सामने आना, ये आर्च बिशप जोसेफ अर्शद साहब जब काहिन थे, उन्होंने तारीख़ मरियम लिखी थी और उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मैंने एक किताब रसूलों का अकीदा लिखी, उसकी रूनुमाई बिशप हाउस में हुई, तो फजीलत माँ बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाओ ने मुझे कहा, उनके हुक्म दिया कि अब आप खुदा के 10 हुक्म लिखें। और इस पासवानी हुक्म से मैंने खुदा के 10 हुक्मों पर ये दूसरी किताब जो है वो लिखी है। और उसके लिए मैं आर्च बिशप फ्रांसिस सेबेस्टियन शाओ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब जो यहाँ मौजूद हैं, काहिनों को, सिस्टर साहिबान को और उन कुछ लोगों को जो पढ़ने का शौक रखते हैं, आज हमारी तरफ से वो किताबें जो हैं वो तोहफे में दी जाएंगी। आप इन किताबों को जरूर पढ़िएगा। फादर फ्रांसिस गुलजार साहब का खुसूसी तौर पे तमाम प्रोग्रामों के लिए शुक्रिया।
فادر ناصر الفام، تمام فادرز سسٹرز اور بزرگ اور عزیز بھائیوں بہنوں، آج ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ خدا نے ہمیں ایک کاہن کی سلور جبلی میں آنے کا فضل رکھا۔ یہ خدا کی بہت بڑی برکت ہے۔ باقی خوشیاں سالگرہ منائی جاتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن کسی کاہن کی جبلی منانا ایک بہت بڑا فضل اور خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ اس لیے ہم ایک بار پھر فادر ناصر الفام کو تالیاں بجا کر تربیت پذیری کا عمل جاری ہے۔ تربیت پذیری، بہت سارے لوگ ہیں جن میں تربیت پذیری کا عمل بند ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، لیکن ان میں تربیت پذیری کا اور سیکھنے کا جب وہ یہاں پر بھی دوستوں کو کئی دفعہ بات چیت ہوتی رہتی تھی کہ کچھ اور کرنا چاہیے، کچھ اور پڑھنا بھی چاہیے، اور جب وہ امریکہ بھی جا رہے تھے میں نے کہا کہ وہاں بہت ساری یونیورسٹیاں بھی ہیں، وہاں بھی پڑھنے کے عمل کو جاری رکھا، اور انہوں نے پڑھائی کے عمل کو بھی جاری رکھا، اور مجھے بتایا کہ انہوں نے وہاں جا کر بھی ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس کی ترقی نہیں، ترقی کا جو راز ہے، جو چابی ہے، کوئی بھی خاندان ہو، شخص ہو، کوئی قوم ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، جس میں سیکھنے کا عمل اور اپنی تربیت پذیری کا عمل بھی ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ جی اس آج جبلی مناتے ہوئے میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کا شکر گزار کرتا ہوں، اور کاہن بھی بننا یہ آسان کام نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی خود کاہن بن سکتا ہے، جیسے عبرانیوں کی کتاب میں لکھا ہے، نہ ہی کوئی کہانت کسی سے دے سکتا ہے، یہ خدا کا فضل ہے، خدا نے برکت دی ہے۔ اور میری دعا ہے کہ خدا آئندہ سالوں میں بھی اسی طرح سے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آپ اسی طرح سے ہمیشہ خوش رہے، اور دوسروں کے لیے خوشیوں کا وسیلہ بنے رہے۔ مسیح خدا مجھے وسیلہ سے اور بھی میں درخواست کروں گا فضیلت معاف آج کی شکل ارشد جو کہ لاہور، جو کہ راولپنڈی اسلام آباد ایسی سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور اس دور دراز کا سفر طے کرنے کے بعد ان کی یہ عمل ہمارے لیے کتنی قیمت ہے، آپ کی تعلیم ہو جائے گی۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں ریورنڈ فادر ناصر الفام کو اور ان کے خاندان کو دل کی اطاعت گرائیوں سے فادر ناصر کی جبلی مبارک کہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ پاپا اعظم نے عالمگیر کلیسیا میں سینٹ کا اعلان کیا ہے جو 2023 میں ہوگا، مگر پاپا اعظم نے اس دفعہ پہلے جب سینٹ بلاتے تھے تو پاپا اعظم صرف بشپ صاحبان کو بلا کر دنیا کے کسی بھی کلیسیائی معاملے پر غور و خوض کرتے اور دھیان و بیان کرتے تھے، مگر اس دفعہ پاپا اعظم نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں بشپ صاحبان کو 2023 میں بلاؤں اور ان سے بات چیت کروں، کلیسیا جو ہماری جان ہے، جو خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلتی اور اس پر ایمان آتی ہے، کلیسیا کی آواز کو بھی سنا جائے۔ تو انہوں نے سینٹ کا جو 2023 میں ہوگا اس سے پہلے انہوں نے کلیسیا کی آواز کو بھی سننے کا اعلان کیا ہے، اور وہ سینٹ کے اس عمل کا آغاز آنے والے اکتوبر میں 9-10 اکتوبر کو ویٹیکن میں کریں گے، اور انہوں نے دنیا کے ہر بشپ کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ اپنی ڈائسس میں بھی اس سال
सीनेट के अमल का आगाज करे। तो पाकिस्तान के बिशप साहब भी अपनी अपनी डायसिस में 17 अक्टूबर को इस सीनेट का आगाज करेंगे और अवाम की आवाज को, कलीसिया की आवाज को सुना जाएगा और उसे मुशावरत की जाएगी। मैंने ये बात इसलिए की है कि आज जो जुबली का माहौल है उसका जो पापा आज़म ने मौजूद चुना है वो जुबली के लिहाज से भी मेरे तल्लुक को या आज मेरा यहाँ पर तशरीफ फरमा होना जो है उसको जाहिर करता है। जुबली का सीनेट का मौजूद है रफाकत, शमूलियत और मिशन। रफाकत, शमूलियत और मिशन। तो मेरी रफाकत जो है इस खानदान से पुरानी है। पहले तो एक मोमन की हैसियत से इस खानदान के साथ मेरी रफाकत है क्योंकि फादर नासिर के दादा लामापाल अर्नेस्ट की पाकिस्तानी कलीसिया में बहुत खिदमत है। मेरी रफाकत हमारे सेमिनरी में प्रोफेसर जेकब हॉल से सेमिनरी के दिनों से है और वो उनके अंतर हैं। हमारी या मेरी रफाकत इस खानदान की सिस्टर वर्सलिन से भी है क्योंकि वो सेमिनरी में अक्सर मेडिटेशन में हमारी रहनुमाई के लिए आया करती थी। मेरी खास तौर पर रफाकत फादर नासिर गुलफाम से उस वक्त से है जब वो लाहौर कैंट के पैरिश भेजती थे। वहां पर उनकी खिदमत और उनकी मोहब्बत ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि कैंट पैरिश के लोगों के लिए भी वालहाना थी। वो बड़ी मोहब्बत, जोश और जज्बे के साथ वहां पर कलीसिया की खिदमत करते थे। हत्ता कि जब पैरिश की 150 साल जुबली मनाई गई तो उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी उस पैरिश में बुलाया जो कि पैरिश के लिए किसी भी एजाज से काम न था। इनके खानदान और इनसे मेरी रफाकत और शराकत इस हवाले से भी है कि मास्टर जॉर्ज पॉल जहानाबाद में मुक़य्यम है और मेरा खानदान भी कुछ अर्सा जो है वो जहानाबाद में रहा। ये इस खानदान के साथ मेरी रफाकत है जिसकी वजह से आज मैंने उनकी इस जुबली में शमूलियत इख्तियार की है, इसमें शामिल हुआ हूं और शमूलियत के इस अमल से फादर नासिर गुलफाम की दहाना जिंदगी और हमारी तहदाना जिंदगी का अमल एक ही है, वो है मिशन के खुदा यीशु के मिशन को हम दुनिया में और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं और यही पापा आज़म ने सीनेट का मौजू चुना है। रफाकत, शमूलियत और मिशन। मसीह खुदा में अजीज मोमिनीन, आपकी डायसिस के बिशप अपने फादर साहबान के साथ मिलकर सीनेट के लाया अमल के जरिए से आपसे मुशावरत करेंगे और आपकी बातचीत को पाकिस्तान कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस तक पहुंचाएंगे और उसके बाद वो इन बातों पर जो डायसिस से बिशप साहबान तक पहुंचेंगी उन पर मजीद सोच विचार करने के बाद उन्हें पापा आज़म को वेटिकन में अरसाल करेंगे। इस अमल के लिए खास तौर पर दुआ करें
اور آج میں آپ سب کے ساتھ مل کر فادر ناصر الفام کے لیے دعا کروں کہ جیسے ماضی میں خداوند نے مختلف چیلنجز کے باوجود انہیں ان کی کہنانہ خدمت میں ثابت قدم رکھا، آنے والے وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوں، ان کی حفاظت اور نگہبانی کریں تاکہ وہ امریکہ میں بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ خداوند کی گواہی دیتے رہیں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر میں ریورنڈ فادر ناصر الفام کو دل کی عطا گرائیوں سے جبلی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور پھر میں دعوت دیتا ہوں ریورنڈ فادر ناصر الفام صاحب کو کہ وہ آئیں اور اظہار تشکر کے الفاظ ہمارے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے خدا باپ کا، قدسہ مریم کا، رب یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے سب سے پہلے مجھے کاہن ہونے کے لیے چنا، محسوس کیا، اور پھر ان 25 سالوں میں اس خدا نے مجھے لاتعداد نعمتوں برکتوں سے نوازا ہے۔ میں اس خدا کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ یوحنا میرا آبائی علاقہ ہے، ساری خوشیاں، ساری کامیابیاں آپ سب کی دعاؤں اور حوصلہ افزائی کی بدولت ہے۔ میں فردن ہر ایک کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے خاندانوں کے لیے، آپ کی سلامتی اور برکات کے لیے ہر دم خدا سے دعا گو ہوں۔ میرا خاندان، میرے ابا جی، امی جی اور ساجد اور محمد سبھی جو آپ یہاں پر اس پروگرام میں موجود ہیں، جنہوں نے اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے، ارینج کیا ہے، ان سب کے لیے بھی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اچھے بہن بھائی، اچھے ماں باپ عطا کیے ہیں۔ ماں باپ تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے پیار کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی ہے، میرے ساتھ رہے ہیں، اور ہم سارے والدین کے لیے بھی، یوحنا آباد کے جتنے بھی والدین ہیں، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ایسے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں سارے انجام دے رہے ہیں۔ میرے خاندان میں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مذہبی زندگی بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، ان میں سسٹر مرسلین پال، سسٹر فورین پال، فادر آفتاب جیمز پال، سسٹر سلیم قاسم، سسٹر ڈینسلا جیمز پال اور فادر دانش ڈینیل، ان کی زندگیاں ہمیشہ میرے لیے حوصلے اور برکت کا باعث رہی ہیں۔ میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شام کو کل رات سے پتہ نہیں کتنے دنوں سے میرے سارے عزیز و طالب، سارے عزیز رشتے دار اور آپ سب بھی بہت ساری خوشیوں کے ذریعے سے، بہت سارے ڈانس پروگراموں کے ذریعے سے لاتعداد مبارکبادوں کا سلسلہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آپ سب کی محبت کا ہمیشہ محفوظ رکھوں گا۔ تمام فاضل صاحبان جو آج اس عبادت میں موجود ہیں، میرے لیے بڑا فخر ہے، اس لیے کہ میرے 25 سالوں میں میرے یہ کاہن بھائی ہمیشہ میرے لیے حوصلہ رہے ہیں، میری انہوں نے رہنمائی کی ہے اور ہمیشہ ہم مل کر آگے بڑھے ہیں۔ وزیرت آج بشپ جوزف ارشد صاحب نے شروع میں کہا کہ بہت اچھا، بہت مبارک ہو کہ اتوار کے باوجود بھی
काहिनों की इतनी तादाद यहाँ पर मौजूद है, मैं अपने सारे काहिन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ तमाम सिस्टर साहब जो यहाँ पर गुरु नज़दीक से मौजूद हैं, इस तकरीब के लिए आई हैं, और मैं दूसरी तौर पर सिस्टर सबीना और सिस्टर्स ऑफ चैरिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अल्तार को सजाया है गिरजाघर की डेकोरेशन के लिए। उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से गिरजाघर की तैयारी की है। मैं तमाम सिस्टर सबीना और सिस्टर्स ऑफ चैरिटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आई है प्रोग्राम के रूए रवां मेरी मुराद हमारे पैरिश प्रीस्ट और आर्चडायोसीस लाहौर के विकार जनरल फादर फ्रांसिस गुलजार, जिन्होंने ताबन के लिए खूबसूरत इंतजाम के लिए हाथ कर दी। फादर फ्रांसिस साहब के लिए मैं कहूँगा जोरदार मेरे साथ नारा लगाएं, फादर फ्रांसिस जिंदाबाद। फादर फ्रांसिस गुलजार की वसासत से ही कैथलिक टीवी महानिया का और हमारे भाई मुबीन का, असद का, डॉक्टर सुदागर और उनके टीवी का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इस तकरीब के लिए वो तशरीफ लाए और बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसकी कवरेज की है। आज के मुकर्रर फादर इमानुअल आसी हमारी कलीसिया का फकर, बाइबल मुकद्दस के मुफक्कर और आलम, जिस तरह से आपने सुना कि मेरा उनके साथ बड़ी देर से खानदानी ताल्लुक है, दादाजी से लेकर सिस्टर से बाप से लेकर और फिर अब्बा जी और फिर सारे खानदान से खुसूसी तौर पर सेमिनरी में अहम तरबियत के मरहले में जैसे उन्होंने बताया कि मैं मरीमाबाद में 6 माह की तरबियत के लिए पास्टर वर्क के लिए मैं मरीमाबाद में मुझे भेजा गया और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। इंतजाम करना, प्रोग्रामों की तरतीब देना, जुबलियाँ मनाना, खिदमत करना, दूसरों में कॉन्फिडेंस रखना, एतमाद करना, दरिया दिली, जितनी भी तारीफें हैं वो फादर इमानुअल आसी साहब की हैं और मैं उनका आज के इस खूबसूरत पैगाम के लिए हमेशा रहनुमाई और हौसला अफजाई के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। मैं दूसरी तौर पर बताना चाहता हूँ कि मैं जब सेमिनरी गया तो मुझे लेक्चर देना नहीं आता था। मेरे वालिद साहब ने फादर जी को इसी दरख्वास्त की कि बाकी के तरबियत के बराबर साथ हैं लेकिन आप एक बहुत आला मुकर्रर हैं, तो हमारे लिए ये बड़ी अच्छा मौका है, बड़ी बरकत का बायस है कि ब्रदर नासिर आपके पास आएंगे और लेक्चर कम से कम वो सीख जाएंगे। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि फादर इमानुअल आसी ने बोलने का तरीका, लेक्चर की तैयारी, उसकी अदायगी के लिए फादर जी ने मेरी खुसूसी रहनुमाई की है और इनका मैं इसलिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत बड़ा नाम फजीलत आर्च बिशप जोसेफ हर्षद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज सुबह रावलपिंडी इस्लामाबाद से सफर करके सिर्फ मेरी हौसला अफजाई के लिए हमें भरते देने के लिए वो जहानाबाद लाहौर तशरीफ लाए हैं। मैं उनकी ये बड़ी मेहरबानी, मैं उनका ये प्यार कभी नहीं भूलूंगा। आज बिशप जोसेफ हर्षद जिस तरह से आपने सुना है कि मैं उनको बड़ी देर से जानता हूँ, मेरा उनके साथ ताल्लुक है। जब मैं अभी
सेमिनरी नहीं गया था तो मैं मेरे ताया जी डैनियल आर्चबिशप साहब का घर लाहौर कैंप में होता था, वो साथ उनका घर होता था, तो इस वजह से इनके साथ खानदानी तौर पर और उस वक्त ब्रदर थे, फिर उसके बाद फादर बने और मैं उस वक्त से इनके साथ मेरा ताल्लुक है, मेरा उनस है और मेरी अकीदत है और मैं मेरे लिए हमेशा बड़े भाइयों की हैसियत से वो मेरे साथ साथ चले हैं, रहनुमाई की है। जैसे जब सेमिनरी जाने से पहले मिले तो उन्होंने हौसला अफजाई की कि कहाँ बने, आए सेमिनरी ज्वाइन करें, आए हमारी टीम में, क्लब में आज शामिल हों। और इसलिए उस वक्त इस गुनाह में मैं उनका खुसूसी किरदार समझता हूँ और इसके लिए मैंने उन्हें दावत भी दी थी और आज उन्होंने यहाँ पर आकर अपने प्यार का बहुत बड़ा खूबसूरत तोहफा जो है वो मुझे दिया है। उसके बाद जिस तरह से फादर जी का खानदान यूहन्नाबाद में मुंतकिल हुआ और मैं भी क्योंकि यूहन्नाबाद में था, इस वजह से उनके साथ मेरा और ताल्लुक मजबूत हुआ। जब लेडर सेमिनरी कराची में गए तो वहाँ पर चूंकि लाहौर आर्चडायोसीस की वजह से मुनासिबत थी तो वहाँ पर भी मैंने उनके साथ हमेशा जो भी मुलाकात हुई, जब भी मिले तो उन्होंने भरपूर तरीके से हौसला अफजाई की, रहनुमाई की और मैं आज उनका तहे दिल से हर एक बात के लिए, हर एक मेहरबानी के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। फजीलत बाप आर्चबिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ मेरे मौसम भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे खानदान के फर्द भी हैं और मेरे गायक भी हैं। सेमिनरी में जब हम पढ़ने के लिए गए तो फ्रांसिस्कन स्टूडेंट्स होने के नाते उस वक्त से मेरा उनके साथ ताल्लुक और दोस्ती और प्यार है। बिशप साहब ने हर कदम पर, हर जगह पर मेरी हौसला अफजाई की है और मेरी हिफाजत भी की है। मैं आज बिशप साहब की सारी मोहब्बत के लिए, उनके सारे खलूस के लिए, उनकी सारी रहनुमाई के लिए, उनके सारी कायदाना सलाहियतों के लिए, उनके सारे सब्र, इस्तिकामत, दूरंदेशी और दरवेशपन को मैं आज सलाम पेश करता हूँ। प्रोटोकॉल के खिलाफ हो गया कि आज बिशप साहिबान के बाद शुक्रिया नहीं अदा किया जा सकता, लेकिन मैं एक नाम भूल गया, बल्कि दो नाम मुझे सिर्फ माजरत आज बिशप साहिबान से कि मैं फादर सिल्वेस्टर साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो बिशप साहब के साथ सुबह इस्लामाबाद से आए, मेरे बड़े अच्छे दोस्त और बड़ी देर के और फिर यूहन्नाबाद के वो भी हैं, इसलिए मैं उनका भी खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आखिर में मैं फादर मैनुअल यूसुफ जिनको मैंने बड़ी देर से वो कुछ प्रोग्राम तरतीब दिया, लेकिन क्योंकि मेरा वहाँ से आना, फिर वो दावतनामा देना, फिर अभी फ्लाइट्स का कोई कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन लास्ट मिनट पे मैंने उनको दावत दी और उन्होंने एक काम कबूल किया। लाहौर आर्चडायोसीस में उनकी बड़ी खिदमत है, बड़ा उनका नाम है और हमेशा जब भी काहे बन रहे थे, काहे बनने से पहले भी और काहे बन के भी हमेशा उनको देखते थे और यही कहते थे कि इनकी तरह और कम से कम थोड़ा सा इनकी तरह खुदा हमें जरूर बनाए। तो फादर मैनुअल यूसुफ बानी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनकी सारी जिंदगी के लिए, सारी रहनुमाई के लिए और सारी हौसला अफजाई के लिए। आप सबका